नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी सती कन्या को सतिया बर। परिवेशन परशुराम बेहेरा। जड़े साधव थिले जानिकी से जड़े रजा। उआस को चाही धन दौलत, धन को चाही पुओ, पुओंक रूप को चाही बुद्धि, आउ बुद्धि की चाही काम। 5 खंड बोईत लंकादीप को जा आस करुଥାଏ। 7 पुओ जाक बणिजरे लागि थांती। 6 पुओ को 6 बोहू। एका सभा सान पुओटी बाड़ुआ ही रही थाए। सहजे तो से गोड़ पोछा अलिअल खाई पी डौल डाउल हो घोड़ा छुआ परी डेऊ थाए। दिने साधवाणी साधव को कहिला, हई हे पुओ को 17 पुरी 18 पशिला, आउ एमती केते दिन मो पुओ नंडा हेकी बुलुथिबो। साधव कहिला, जोटा खाली गोरुंडु थिला कांथरू माटी छड़ेई खाउथिला, आजी पुणी तार बाहाघर कथा पड़ीची। बुढ़ी कहिला, तम मन को से पिला हेइची, जाओ जाओ कन्या खोजी कि आण, मगुसुर को तिथि अछि। साधव कन्या खोजिबा को बाहरला। एतिकी बेले सान पुओ कौठी थिला बाट उगाली कि कहिला, बापा जदि सती कन्या मिलिबो ताहले मु बाहा हेबी, नहले नाही। बुढ़ा भाबिथिला 5 जागा 3 जागा देखिबो, जोठी मनकु जीवो सेठी बोहू आनिबो। एबे से महा अड़ुआरे पड़िला। सती कन्या पुणी कौटू देखिकी आनिबो? अरे बाबा किए सती किए असती केमिति जानिबो? राज्य राज्य हे बुढ़ा बुलिला। केते कन्या देखिला, जनकु जणे रूपरे बड़ी, हेले से सती की असती पचारिबाकू भरोसा पाइलानी। शेषकु जणे रजांक राइजरे पहुंचिला। राजा डेंगुरा देई थांती, मो जेमा जणे सतिया बर बाहा हबो। लोके तो मिछुकू पणा करी पी जाइचंती, मिछ ए दुनिया रे कही नहीं किए। साधव जाई रजांक छामुरे जणेइला, महाराज मो पुओ होउची सतिया, जहा कहे सेया घटे। थरे एरुंडी बंधरे मुंड बाजिगला जे से कहिला, ओहो निया बाहरी पड़िला। सतकु सत ता कपाल रे चंद्र उदिया परी निया झटकी उठिला। राजा कहिले, मो जेमा होउची सती, ता पाद लागिले मल्ला गछ भी कौली उठे, सुखिला पोखरी रे लहड़ी मारे, पथर सुना हो जाए। ये तो विधातार घटसूत्र, जहा लगी जी जन्म। जातक फातक बुझा सुझी किछि नहीं, कथा पद पद करे सबु ठीक। सर्वमंगला जगन्नाथ। एबे बाहाघर आयोजन हैला। साधव पुओ हाथी दांत पालिंकी चढ़ी रोषणी करी आसिला। केते बाण रोषणी नाट गाहाण बजाण। आनंद उत्सव रे मूलकटा उछुली पड़िला। बाजा बाजुची, नाटुआ नाचुचंती, गाणिया गाउचंती, बेदी उपरे बाहाघर होउची। एतिकी बेले गोटे बतास हैला। आकाश रे मेघ घोटी गला। गोटे असुर कुआडू आसी घोर गर्जन तर्जन करी आकाश फटेइला। ता आखिरे बिजुली चमकु थाए। दांत रगड़ी गोटे काउरी हाड़ छुई जेते सबु थिले नाटुआ गाणिया बजंतरी समस्तंकु पत्थर करदेला। जे जोठी जहा करुथिले सबु पत्थर पाल्टी गले सेठी। बर तो सतिया आउ कनिया तो सती। असुरर काउरी काठी सेमानंकु काम कलानी। हेले से असुर कौशल करी कनिया को हरण करी नहीं गला। बर एकुटिया रहिला। चारियाड़ खाली पत्थर आउ पत्थर। भाबिला समस्ते तो मरीगले, समस्ते तो पत्थर पाल्टी गले, ए जीवन रे आउ कौन काम? साहसाथी नाही, बंधु कुटुंब नाही, एमिति बंचिबा बड़ हिनस्ता। मरी भी किछि फल नाही। एई मानकु जियाई पारले सिना जस हबो। राजजेमा पत्थर हो गला कि ताकू किए नहीं गला से किछि बुझी पारलानी। चारियाड़े खाँ खाँ गोड़ौ थाए। से घोड़ा दौड़े से राज्य छाड़ी चली आसिला। बाटरे देखिला गोटे नागसाप पड़ौची। ता देह को टेका पकई पिला माने खंडिया खाबरा कर दैचंती। साधव पुओ को विकल लागिला। से कहिला, अरे ए पिला माने ताकू छाड़ी दियो। पिला माने कहिले, दुष्ट जंतु को विश्वास नहीं, याकू छाड़ी देले ये केतेबेले काहाकू कामुड़ी पकेइबो। साधव पुओ कहिला, अरे ना ना ताकू छाड़ी दियो, तार कई क्षति न कले से कहीं कहार क्षति करिवो। पिला माने आउ टेका पकेइलेनी। तापर साधव पुओ आगो चलिला। हेले सापटी तारी पछे पछे जीवाकू लागिला। साधव पुओ पचारिला, अरे एबे तू पुणी कुआडे मो पछे पछे आसु? तू जा, मु जते जेतेबेले सुमरणा करिबी तू आसीबू। साधव पुओ आउ किछि दूर गला परे दले केउट गोटे कईछ को धरिथिबार देखिला। साधव पुओ को विकल लागिला। कहिला, अरे भाई 5टी सुना मोहर नियो, आउ ये कईछटा को टिके छाड़ी दियो। केउट माने देखिले
ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ବହୁତ, କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ। କଇଁଛଟାକୁ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? 5ଟି ସୁନା ମୋହର ମିଳୁଛି, ଇଏ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। କୋଉ କାଳେ ତ କିଏ ଏତେ ଦିଏନି। କେଉଟମାନେ କଇଁଛକୁ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ଟିକେ ପହଁରି ପଡ଼ି ପୁଣି କୂଳକୁ ଆସିଲା। ସାଧବ ପୁଅର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଲା ଆଉ କହିଲା, ତମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛ, ଏ ଜୀବନ ହେଉଛି ତମର। ସାଧବ ପୁଅ କହିଲା, ତମେ ଏବେ ଫେରିଯାଅ, ତମକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇବି ତମେ ସେତେବେଳେ ଆସିବ। ଖୁବ୍ ବେଗରେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼େଇ ସାଧବ ପୁଅ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଘୋଡ଼ାକୁ ପାଣି ପିଏଇଲା, ନିଜେ ବି 2 ଆଞ୍ଜୁଳା ପାଣି ପିଇଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଝାଳ ମାରୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ କିଏ ଜଣେ ମାଠିଆ କାଖେଇ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସିବାର ସେ ଦେଖିଲା। ପାଖେଇ ଆସିବାରୁ ସେ ଚିହ୍ନିଲା, ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଇଏ ସେଇ ରାଜଜେମା। ସାଧବ ପୁଅକୁ ଦେଖି ରାଜା ଝିଅର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, ଆହା, ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲ? ଇଏ ତ ହେଉଛି ଅସୁରପୁର। ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ତମକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୋବେଇ ଦେବ। ସାଧବ ପୁଅ ପଚାରିଲା, ହଁ ଯେ ତମେ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲ? ଜେମା କହିଲା, ଅସୁର ମୋତେ ବେଦୀ ଉପରୁ ଉଡ଼େଇ ଆଣିଛି। ବାହା ହେବ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି, ମୋର 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ରତ ଅଛି, ବ୍ରତ ଉଝେଇଲା ପରେ ଯାଇ ବାହା ହେବି। ମୋରି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅସୁର ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିଛି। ସାଧବ ପୁଅ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ ବି ପଳେଇବା। ରାଜା ଝିଅ କହିଲା, ହେଲେ ତା କବଳରୁ ଖସିବା ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହଁ। ସେ ମାୟା ରୂପ ଧରି ମୋତେ ପୁଣି ନେଇ ଆସିବ, ଆଉ ତମକୁ ସେ ଜୀବନରେ ରଖିବନି। ସାଧବ ପୁଅ କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ତାକୁ ଯମପୁରକୁ ପଠେଇବି। ରାଜଜେମା କହିଲା, ତାକୁ ଖଣ୍ଡା କାଟିବନି, ତା ଦେହରେ ଭାଲା ଗଳିବନି, ସେ ହେଉଛି ଅକାଟ। ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଜୀବନ ଅଛି ଯେ ସେ ମରିବ? ଏମିତି ତା ସହିତ 17 ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ବି ସେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ତାହେଲେ ଉପାୟ କ'ଣ? ସାଧବ ପୁଅ ପଚାରିଲା। ରାଜଜେମା କହିଲା, ମୁଁ ଭେଦ ବୁଝିକି କହିବି। ତା ଜୀବନ ନାଟିକା କୋଉଠି ଅଛି କିଏ ଜାଣେ? ସାଧବ ପୁଅ ଉହାଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ଜେମା ମାଠ ଘୋଡ଼ି ହେଇ ଶୋଇଲା। ଅସୁର ଚରି ବୁଲି ସେଜ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଜେମା ଗୋଟାପଣ ଥରୁଥାଏ। ଉଁ ହେଇ କୁନ୍ଥେଇକି କହିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଜ୍ୱର। ଅସୁର ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ଜେମା କହିଲା, ମୋ ମନରେ ଚିନ୍ତା ପଶି ଯାଇଛି। ତମେ ଏକୁଟିଆ ଚରି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛ, ଯଦି କିଏ ତମକୁ କେତେବେଳେ ମାରି ପକେଇବ, ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଅସୁର ଗୋଟେ ହୁଙ୍କାର ଛାଡ଼ି କହିଲା, କାହାର ଏଡ଼େ ସାଧ୍ୟ ଅଛି? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋସେଇଁ ବାପ ବି ମୋତେ ମାରିପାରିବନି, ତାଙ୍କର ବଜ୍ର ମୁନ ବି ବଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଜେମା କହିଲା, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଅମର? ତମେ କ'ଣ ଭଗବାନ? ଅସୁର କହିଲା, ଆଲୋ, ଇଏ କେମିତିକା କଥା କହୁଛୁ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି କିଏ ଏମିତି ଅମର ଅଛି? ମୁଁ ହେବି? ମୁଁ ତ ମଣିଷ ନୁହଁ, ଜ୍ୱର କି ରୋଗରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବି। ମୁଁ ହେଉଛି ଅସୁର, ମୋର 2ଟା ଜୀବନ। ଜେମା ପଚାରିଲା, ଗୋଟିଏ ତ ତମ ଦେହରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ କୋଉଠି ଅଛି? ଅସୁର କହିଲା, ମରଣ ଭେଦ କ'ଣ କିଏ କାହାକୁ କହେ? ଜେମା ଅଭିମାନ କରି କହିଲା, ହଁ ନ କୁହ, ମୁଁ ତମର କିଏ ଯେ ମୋତେ ତମେ ସବୁ କଥା କହିବ? ଅସୁର କହିଲା, ଆଲୋ, ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ ମରଣ କଥା। ଟିକିଏ ଫୁଟିଆର ହେଲେ କଥା ସରିଲା। ହେଲେ ତୁ ତ ମୋ ଜୀବନ, ଅତି ଆପଣାର। ତତେ ସବୁ କଥା କହିବିନି ତ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି? ଶୁଣୁ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ 7 ତାଳ ପାଣି, 14 ତାଳ ପଙ୍କ, ତା ଭିତରେ ଶଙ୍ଖ, ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ଶାମୁକା, ଶାମୁକା ଭିତରେ ମୋତି, ମୋତି ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତି, ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ପ୍ରଜାପତି। ସେଇ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା। ଏକଥା ଜାଣିସାରିବା ପରେ ଜେମାଙ୍କ ଦେହ ଆପଣା ଛାଏଁ ଭଲ ହେଇଗଲା। ସେ ଯାଇ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଅସୁରକୁ ପରସିଦେଲା। ଅସୁର ସନ୍ତୋଷରେ ଖାଇ ପିଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲା। ଶୋଇକି ଉଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚରିବାକୁ ଗଲା, ସାଧବ ପୁଅ ଉଘାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାପ ଆଉ କଇଁଛକୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ 2 ଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଜାତି ଭାଇଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ସାଧବ ପୁଅର କଥା ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ଘାଣ୍ଟି ପକେଇଲେ। କଇଁଛ ଶଙ୍ଖଟିକୁ ପାଟିରେ କାମୁଡ଼ି ଧରି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ତାପରେ ପହଁରି ଆସି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଧବ ପୁଅ ଶଙ୍ଖ ଭାଙ୍ଗି ଶାମୁକା କାଢ଼ିଲା। ଶାମୁକାର ମୁହଁ ମେଲା କରି ମୋତି କାଢ଼ିଲା। ମୋତି ଭାଙ୍ଗି ଜ୍ୟୋତି କାଢ଼ିଲା, ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ଥିବା ସେ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଧରିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଅସୁରର ଦେହ ଭାରି ଘୋଳାବିନ୍ଧା କଲାଣି, ମନ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ସାଧବ ପୁଅ ପ୍ରଜାପତିଟିକୁ ଧରି କହିଲା, ଯାହାକୁ ତୁ ସବୁ ପଥର କରିଦେଇଛୁ, ଆଗ ତାକୁ ସବୁ ମଣିଷ କର।
ନହେଲେ ଏ ପ୍ରଜାପତିର ବେକକୁ ଏଇଠି ମୋଡ଼ିଦେବି। ଅସୁର ଭୟରେ କାଉଁରୀ କାଠି ଛୁଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଆଇ ଦେଲା। କାକୁତି ମିନତି ହେଇ ପ୍ରଜାପତିଟି ମାଗିଲା। ସାଧବ ପୁଅ ତା କଥା କିଛି ନ ଶୁଣି ପ୍ରଜାପତିଟାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଗରେ ମକଚି ଦେଲା। ଅସୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତେ ଲମ୍ବର ଜିଭ କାଢ଼ି ଘୋର ଗର୍ଜନ କରି ଗୁଣ୍ଠେ ବିଲ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ପକେଇଲା। ତାପରେ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ଏଣେ ଯେଉଁ ବଜନ୍ତରୀ ମାନେ ସବୁ ପଥର ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେ ଉଠି ବାଜା ବଜେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା, କାହାଳି ବାଜିଲା, ମହୁରୀ ବାଜିଲା, ଯୋଡ଼ି ନାଗରା ବାଜିଲା, ଆଉ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ିଲା। ନର୍ତ୍ତକୀମାନେ ନାଚ କଲେ, ଗାଣ ବଜାଣ ଚାଲିଲା, ମାଲ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ବାଣ ଫୁଟିଲା, ପତାକା ଉଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାପରେ ହୋମ ଧୂଆଁ ଉଠିଲା। ପୁରୋହିତ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ସତିଆ ବର ଆଉ ସତୀ କନିଆଙ୍କର ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସାଧବ ପୁଅ ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଲୋକକଥା, କନ୍ଧବୁଢ଼ା ଆଉ ନାଉଟୁମ୍ବା କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟେ ମୋଟା ଶାଳ ଗଛ, ତାରି ତଳେ ନିରନ୍ତାଳୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ। ଅଶିଣ ମାସ, ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ହବ। ଭୀମାକନ୍ଧ ଲଁ ବହି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ମା, ମୁଁ ବଡ଼ ନିଆସିରୀ ଲୋକ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପ ମା ହାତ ଧରା ଧରି ହେଇ ଆରପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୂଲପାତି ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟଉଥିଲି। ଏବେ ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦାକୁ ପାରୁନି। ଚୁଲି ଅଜଳା ପଡ଼ିଛି। ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛି। ମତେ ଦୟା କର ମା, ନହେଲେ ମୁଁ ପଣ କରି ଆସିଛି ଏଇଠି ତୋରି ପାଦ ତଳେ ଶୁଖି ଶୁଖି ମରିବି ପଛକେ ତୁ ମୋର ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣିବା ଯାଏ ମୁଁ ଏଠୁ ସୁତାଇ ବି ଘୁଞ୍ଚିବିନି। ଗଣି ଗଣି 7 ମୁଣ୍ଡିଆ ପକେଇ ଭୀମାକନ୍ଧ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲା ମାକୁ। କନ୍ଧବୁଢ଼ାର ସେ ନିଉଛାଳିକି ଦେଖି ନିରନ୍ତଳୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ତା ଉପରେ ଦୟା ହେଲା। ଯେତେ ହେଲେ ତ ଭୀମା ତାରି ସନ୍ତାନ। ସେ ଛାୟା ପ୍ରାୟ ତାକୁ ଦେଖାଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ଆଉ ମନଉଣା କର ନା ଭୀମା, ତୋର ଏଥର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହବ। ତୁ ଏ ନାଉଟୁମ୍ବାଟି ନେ, ୟାକୁ ଧରି ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ତୋର ଖାଇବା ପିଇବାରେ କିଛି ଅଭାବ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ତୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଏ ନାଉଟୁମ୍ବାର ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବୁନି। ଯୋଉଦିନ କରିବୁ ଜାଣିବୁ ସେଇଦିନ ହଉଛି ତୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ। କନ୍ଧବୁଢ଼ା ଖୁସି ମନରେ ଏଥର ନାଉଟୁମ୍ବାଟି ଧରି ମାଳ ମାଳ ପର୍ବତ ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଶାଳବଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାଳ ଛପର ଘରଟି ମାନ ଅଛି ସେଇଠିକି ଗଲା। ଯାହା ଦୁଆରେ ବସି ସେ ନାଉଟୁମ୍ବା ବଜେଇଲା, ସେ ତାକୁ ମାଣ୍ଡିଆ, ଚାଉଳ, କନ୍ଦମୂଳ ଆଣିଦେଲା। ତାର ଆଉ ଏଣିକି କିଛି ଅଭାବ ରହିଲାନି। ଗାଁରୁ ଗାଁ ମାଗି ଯାଚି ସେ ନିତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଇଠି ହାଣ୍ଡି ବସେଇ ରୋଷେଇବାସ କରି ଆରାମରେ ଖିଆପିଆ କରେ। ଦିନକର କଥା, ସେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ନାଉଟୁମ୍ବାଟି ଥୋଇ ଦେଇ ବସୁ ବସୁ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ସୁରସୁର ହେଇ ପବନ ବହିଲା। ସେ ପବନ ଯେମିତି ନାଉଟୁମ୍ବାରେ ପଶିଛି, ସେଥିରୁ ସେମିତି ଝରି ପଡ଼ିଲା ମିଠା ମିଠା ସୁରଟିଏ। ନିରନ୍ତଳୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମହିମାରୁ ସେ ସୁରରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କିମିଆ ଥିଲା, ଯିଏ ସେ ସୁର ଶୁଣୁଥିଲା ସେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ମାଛମାନେ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ନ୍ତେ ବା କେମିତି? ପୋଖରୀ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କୂଳକୁ ଆସିଲେ। ମାଛମାନଙ୍କ ରାଜା ହଉଛି ରାଘବ ବାଳିଆ। ସେ ଭୀମାକନ୍ଧକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇ ଦେଇ କହିଲା, କିଏ ତୁମେ ବାବା? ଭୀମାକନ୍ଧ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛକୁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ହସିଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଆରେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ନାତିମାନେ? ମୁଁ ପୁରା ତୁମର ଅଜା ହେବି। ତମେ ଆମର ଅଜା ହବ? ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ଏ ବାଦ୍ୟଟି ତମେ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଏଥିରୁ ତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁର ବାହାରୁଛି। ଏଇଟା ପରା ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଛି। କଣ ମନକୁ ପାଉନି? ଶୁଣିବ କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ବାହାରୁଛି ଏଥିରୁ। ଏହା କହି କନ୍ଧବୁଢ଼ା ଧୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନାଟିଏ ତୋଳିଲା ସେଥିରେ। ସେ ତୁମ୍ବାରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ 7ଟି ସ୍ୱର ବାହାରିଲା। ସେ ସ୍ୱର ଏମିତି ମନ ଭୁଲାଣିଆ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଶୁଣି ମାଛମାନେ ଖାଲି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରୁ ସ୍ୱର ସରୁନଥାଏ କି ମାଛମାନଙ୍କର ନାଚ ବି ସରୁନଥାଏ। ୟା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଇଗଲାଣି କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ନାଚି ନାଚି ମାଛମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାଲିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଅଜା ପଚାରିଲେ,
କେମିତି ଲାଗିଲା? ମାଛମାନେ କହିଲେ, ଖୁବ୍ ବଢିଆ ଅଜା। ତମେ ସବୁଦିନେ ଆମକୁ କେମିତି ଗୀତ ଶୁଣାନ୍ତ କି? ଅଜା କହିଲେ, ଶୁଣେଇବି ନାତିମାନେ, ମୁଁ ନିଇତି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଆସି ତମମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣେଇବି। ମାଛମାନେ ଏକା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତମେ ଆଉ ଯିବ କୁଆଡେ ଅଜା? ଏଇଠି ରହିଯାଉ ନା। ଦିନରେ ମାଗି ଯାଚି ଆଣି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ରୋଷେଇବାସ କରି ଖିଆପିଆ କରିବ, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଆମ ମହାରାଜାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ମହାରାଜା କହିଲେ, ଅଜା ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ଆଜି ବି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। କନ୍ଧବୁଢ଼ା ଏ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ନ୍ତା କାହିଁକି? ମୀନରାଜା ବାଳିଆ ତାର ଫାଳିଆ ପାଟିକି ଜାଉଁଳି କବାଟ ପରି ମେଲା କରିଦେଲା। ଅଜା ଚୁପଚାପ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ଅଜା ଆହାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗଲେ ଗାଁକୁ। ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଅଜା ସକାଳୁ ଯାଇ ସଞ୍ଜକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ। ମାଛମାନଙ୍କୁ ନାଉତୁମ୍ବାର ଗୀତ ଶୁଣାନ୍ତି, ଆଉ ମାଛମାନେ ହଲି ହଲି ଝୁଲି ଝୁଲି ନାଚନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତ ସରିବା ପରେ ଅଜା ମାଛ ରାଜାର ପେଟ ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ବେଶ ଆରାମରେ। ଏମିତି କନ୍ଧବୁଢ଼ାର ଦିନଗୁଡାକ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ବିତୁଥାଏ। ସବୁଦିନ ତ ସମାନ ନଥାଏ। ଦିନେ କନ୍ଧବୁଢ଼ା ମନକୁ ପାପ ଚିନ୍ତା ଛୁଇଁଲା। ସେ ଠିକ କଲା ଏ ମାଛମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଆନ୍ତା। ଦିନେ ସେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ନିରଳାରେ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆରେ ନାତିମାନେ, ତମେ ମୋ ନାଉତୁମ୍ବାର ଗୀତ ଶୁଣି ଏମିତି ନାଚୁଛ? ଜାଣିଛ ୟା ଭିତରେ କେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି? ମାଛମାନେ କହିଲେ, ନାଇଁ ତ ଅଜା। ଆରେ ଥରେ ତୁମେମାନେ ଏ ନାଉତୁମ୍ବା ଭିତରେ ପଶ, ଆଉ ଦେଖ ୟା ଭିତରେ କଣ ସବୁ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ଥରେ ପଶିଲେ ତୁମେ ତୁମର ବାପ ମା ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛମାନେ ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ। ଅଜା ସବୁଦିନେ ଏଣିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ସେ ନାଉତୁମ୍ବାଟି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଟିକି ଟିକି ମାଛମାନେ ଛାଁକୁ ଛାଁ ଖପ୍ ଖାପ୍ ହେଇ ତା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି। ଏମିତି କୁନି କୁନି ମାଛମାନେ ନାଉତୁମ୍ବାଟିରେ ବୋଝେଇ ହେଇଯାଏ। କନ୍ଧବୁଢ଼ା ତାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ସେଇଠି ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ଆରାମରେ ଖାଏ। ଏମିତି ସବୁଦିନ। ଏମିତି ଖାଉ ଖାଉ କେତେ ଦିନ ବାଦେ ସେ ପୋଖରୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଛୋଟ ମାଛ ରହିଲେନି। କଣ ଏ ଘଟଣା? ମୀନରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଦିନେ ତାର ସଭାସଦ ବର୍ଗକୁ ଡାକଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ଏହାର କାରଣ କଣ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କଲେ। ସେଉଠୁ ମୀନରାଜା ହୁକୁମ କଲା କଟୁଆଳ କଉ ମାଛକୁ, ଶୁଣ କଉ ମାଛ, ତୁ ଯାଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ପ୍ରକୃତରେ ମାଛମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରତାପୀ ମୀନରାଜା ବାଳିଆ ମାଛର ହୁକୁମ ପାଇ କଉ ମାଛଟା ତାର 7 ମୁନିଆ ତେଣ୍ଟାଟାକୁ ଧରି ଗୋଟେ ଶାଳ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲା। ଖୁବ୍ ସତର୍କ ହେଇ ଚାରିଆଡକୁ ଅନେଇକି ରହିଲା, ଆଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶେଷ କରି ତା ପରଦିନ ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା ମହାରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ମହାରାଜା ପଚାରିଲେ, କି ଖବର କଉ ମାଛ? କଉ ମାଛ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଶାଳ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଅଜାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଛି। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛକୁ ନାଉତୁମ୍ବା ଭିତରେ ପୂରେଇ କୁଆଡେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କଉ ମାଛଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୀନ ମହାରାଜ କ୍ରୋଧରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୀନ ମହାରାଜ ବାଳିଆ ମାଛ କହିଲେ, ଯିଏ ପିଲାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସିଏ ରାଇଜର ଶତ୍ରୁ। ତାର ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଜି ସଞ୍ଜକୁ ଆସୁ ସେ ବୁଢା, ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ପାନେ ଦେବି ଯେ ସେ ମରିବା ଯାଏ ବି ଭୁଲିବନି। ପୋଖରୀ ରାଜ୍ୟର ଅଧିସୁର ସେ, ତାଙ୍କ କଥା କି ତଳେ ପଡନ୍ତା। ସେଦିନ ସଞ୍ଜକୁ ଗାଁରୁ ଫେରି କନ୍ଧବୁଢ଼ା ମୀନରାଜାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ପରି ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଦ ସାଥିରେ କନ୍ଧବୁଢ଼ାର ନିଦ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ପେଟ ଭିତରୁ ଥାଇ ଡାକ ପକାଇଲା, ଆରେ ନାତି, ଶୀଘ୍ର ପାଟି ମେଲା କର। ତତେ କଣ ଜଣା ପଡୁନି ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲାଣି ବୋଲି? ଏଥର ବାଳିଆ ମାଛ କହିଲା, ସକାଳ ସିନା ଆସିଛି, ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଆସିନି। ମୀନରାଜା ଆଉ ପାଟି ଖୋଲିଲେନି। ନିଉଛଣା କନ୍ଧବୁଢ଼ା ତା ଅପରାଧର ଶାସ୍ତି ପାଇଲା। ସେଇଠି ହେଲା ତାର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ଯେମିତି ମୀନରାଜାର ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥିଲା, ମୀନରାଜା ଠିକ ସେମିତି ତା ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲା। କନ୍ଧବୁଢ଼ା ହଜମ ହେଇଗଲା ତା ପେଟ ଭିତରେ। ବାଳିଆ ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ କନ୍ଧବୁଢ଼ା ହଜମ ହେଇଗଲା ସିନା, ହେଲେ କନ୍ଧବୁଢ଼ାର ଖଣ୍ଡିଆ ହାଡ଼ ହଜମ ହେଲାନି।
ଯୋଉ ହାଡ଼ଟି ହଜମ ହେଲାନି ମୀନରାଜା ତାକୁ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଲେ। ସେ ହାଡ଼ଟି ପଦାରେ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ହେଇ ଫୁରିକି ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତା ନାଁ ହଉଛି ମାଛରଙ୍କା। ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ତା ମନ ଖାଲି ରଙ୍କ ରଙ୍କ। ମୀନରାଜା ଉପରେ ରାଗ ସୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ପୋଖରୀ ଉପରେ ସେ ଚକର କାଟେ। ନାଉତୁମ୍ବା ଭଳି ମଧୁର ସ୍ୱର ବାହାର କରି ମୀନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। ଯେମିତି ସେ ଭୁଲାଣିଆ ସ୍ୱର ଶୁଣି ମାଛମାନେ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି, ସେମିତି ଚଟାପଟ ଆସି ସେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ନେଇ ପଳାଏ। କେବଳ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଧରି ଖାଇବା ତାର କାମ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, କନ୍ଧବୁଢ଼ା ପରି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜ୍ଞାନର, ଧନର ଆଉ ବିଚାରର ଦୁରୁପଯୋଗ କରନ୍ତି, କାହାରି ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରିବା। ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ସକାଳ କେବେ ବି ଆସିବନି।